السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں جس ٹاپک کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ صرف اس ایک کام میں کمی کرنے کی وجہ سے، تھوڑی غور نہ کرنے کی وجہ سے ہم چھوٹی موٹی غلطیاں کر دیتے ہیں اس کام کو کرتے کرتے، اور اس کی وجہ سے ہماری تمام پڑھی ہوئی نمازیں بھی خراب ہوتی ہیں، تمام روزے بھی خراب ہوتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی ہماری ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ جی ہاں، غسل۔ غسل کرنے کا طریقہ اکثر لوگوں کو معلوم ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس سے آج بھی بالکل بیزار ہیں، ان کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے۔ ہم بتانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ سے غسل آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں آتا ہے، اور ان سے پوچھا جائے کہ کس طرح غسل کیا جائے گا تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں آتا ہے، بس ہم کیوں بتائیں آپ کو۔ یہ تمام طرح کی باتیں وہ کہہ دیتے ہیں، اس وقت تو ان کی جان بچ جاتی ہے، لیکن بھائی اب غور کریں کہ اگر آپ کا غسل ٹھیک سے نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا، کوئی بھی نیک اعمال آپ کر رہے ہیں، جتنے کام آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کا اعمال قبول نہیں ہوگا۔ تو آج میں آپ تمام لوگوں کو غسل کا صحیح طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جو سنت کے مطابق ہوگا۔ انشاءاللہ آپ اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ بہت آسان طریقے سے میں آج آپ کو سمجھاؤں گا کہ غسل کرنا کس طرح چاہیے انسان کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑوں کو تر فرماتے، پھر سر پر 3 لب پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہاتے۔ تو غسل کا طریقہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وہ اس طرح سے انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بھی بنا دھوئے چھوڑ دے گا اس کے ساتھ آگ سے ایسا کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا بہت سخت اس کو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی۔ 3 بار آپ نے یہی فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، دشمنی کر لی، دشمنی کر لی، یعنی انہوں نے سر کے بال منڈوانا شروع کر دیے، پھر اس کے بعد آپ نے سر کے اوپر بال نہیں رکھے۔ تو آپ خود اس پر غور فرما سکتے ہیں کہ غسل کتنا امپورٹنٹ ہے اسلام کے اندر۔ تو غسل کا طریقہ جب آدمی کو معلوم نہیں ہے تو یہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کہ ایک بال کی برابر بھی اگر جگہ سوکھی رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ عذاب کی وعید بھی آپ نے فرما دی ہے۔ تو غسل کا طریقہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ غسل کے اندر 3 فرض ہیں، ان 3 فرضوں کے بارے میں پہلے بات کریں گے، اس کے بعد میں سنتوں کے اوپر آئیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ غسل کے 3 جز ہیں، اگر ان میں ایک بے بھی کمی ہو گئی تو غسل نہ ہوگا، ٹھیک ہے، غسل نہیں ہوگا۔ چاہے یوں کہو کہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا، منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے، یوں غسل نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ تھوڑا سا پانی لیا اور ایسے ہی اس کو ہلکی ہلکی سی کلی کر کے چھوڑ دیا، تو اس طرح سے غسل ہرگز نہیں ہوگا۔ کس طرح ہوگا؟ اس طرح نہانے کے بعد، یعنی اس طرح اگر آپ نے کلی کر لی ہے، اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز بلکہ فرض ہے۔ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، داڑھوں کے جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے نا وہاں تک، داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں، حلق کے کنارے تک پانی بہے، اس کے بعد آپ کا غسل ہوگا۔ ایسے تھوڑا سا پانی لے کے اس کو اگل دینے سے غسل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بارے میں آپ سن ہی چکے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بال کی برابر بھی اگر جگہ سوکھی رہ گئی تو اس کے ساتھ عذاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ، دانتوں کی جڑ یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جو پانی بہنے سے روکے جمی ہوئی ہو تو اس کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہے۔ اگر چھڑانے میں پریشانی آتی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی دانتوں کے اوپر مسالے لگے ہوئے ہیں، یا کیپ چڑھا ہوا ہے، یا تار سے دانت بندھا ہوا ہے، جس کو ہٹانے میں تھوڑی پریشانی آئے گی تو اس کو روک سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ آپ چھالی والا پان چباتے ہو تو چھالی جم گئی ہو، بہت سارے لوگ ہیں، وہ عورتیں ہیں پرانی جو چونے والا پان کھاتی ہیں، سادہ بالکل چونا لگاتی ہیں پان کے اندر، تو ان کی دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جایا کرتا ہے، اس کو بھی چھڑانا ضروری ہے۔ بس وہ چیز چھوڑی جائے گی جس کو ہٹانے میں آپ کو بہت ہی زیادہ پرابلم آنے والی ہے، جیسے دانت کو تار سے روکے ہوئے ہیں یا مسالے سے جما ہوا ہے دانت، تو اس میں جو ہے
थोड़ी छूट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके खाने की वजह से लगी है, गोश्त की बोटी हो या थोड़ी बहुत भी ऐसे रेजे हों दांतों के अंदर, तो उनको छुड़ाना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह जब तक आपका पूरा मुंह बिल्कुल अंदर से साफ नहीं हो जाएगा तो आपकी कुल्ली नहीं मानी जाएगी। ऐसे थोड़ा सा पानी लेके हल्के हल्के कुल्ली कर देना, इसको कुल्ली नहीं कहा जाएगा। और हो सके बेहतर तो यह है कि गरारे करें, हलक को ऐसे करके ऊपर को करके, और यहां तक का बिल्कुल हिस्सा साफ कर लें आप पानी से। अब दूसरे फर्ज की तरफ चलते हैं। दूसरा फर्ज है नाक में पानी डालना। बहुत सारे लोग जो है इसमें भी थोड़ी सारी काहिली दिखाते हैं कि हल्का सा पानी लिया और ऐसे चढ़ा लिया और बस यहीं यहीं तक पानी पहुंचा था, ऊपर तक गया भी नहीं, नरम हड्डी तक, और उसको छोड़ देते हैं, सोचते हैं हमारा गुस्ल हो जाएगा। तो देखें मेरे भाई, इस तरह से गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि हमारा परवरदिगार वो नहीं है कि कैसी भी उल्टी सीधी उसके आगे नमाजें पढ़ लो तो वो कबूल करने वाला है। इतना छोटा नहीं है वो। ठीक है, तो नाक में पानी डालना यह भी फर्ज है। और किस तरह पानी डालना, आइए देखते हैं। नाक में पानी डालना यानी दोनों नथनों का जहां तक नर्म हिस्सा है वहां तक की जगह को बिल्कुल पानी से आपको धोना है। हाथ में पानी लेकर पानी को सूंघना है और नरम हिस्से तक चढ़ाना है। जहां तक वो पानी आपकी नाक में लगने न लगे वहां तक आपको पानी बिल्कुल चढ़ा लेना है नाक के अंदर। बाल बराबर भी जगह आपकी बिल्कुल सूखी नहीं रहना चाहिए। और नाक के अंदर जो गंदगी जम जाया करती है, धूल मिट्टी या रेंट आपकी जो जम गई है, उसको भी साफ करना आपके ऊपर फर्ज है। और दूसरा, ये नाक के अंदर के जो बाल हुआ करते हैं इनको भी भिगोना, इनको भी तर करना फर्ज है नाक को धोने के लिए। ठीक है, अब नाक में पानी डालने में क्या मसला आता है, जो मसले पेश आते हैं, बहुत सारे लोगों के नथने जो हैं बहुत ही ज्यादा जो हैं वो पतले हुआ करते हैं, जहां उनकी जो है ऊपर तक पानी नहीं पहुंचा सकते वो। तो उनके लिए क्या है कि सुराख अगर बंद हो तो उसमें पानी पहुंचाना जरूरी है। अगर सुराख बंद है, किसी भी सूरत से गंदगी जमी हुई है, तो उसमें पानी पहुंचाना तो आपके ऊपर फर्ज है। लेकिन अगर तंग है तो उसके अंदर हरकत देना, जैसे ये ऊपर का हिस्सा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि छोटा होता है जिनका, और वहां तक पानी पहुंचाने में थोड़ी परेशानी आ रही है, तो थोड़ी हरकत देना, ऐसे करके हिला लेना, ऐसे पानी चढ़ाकर इसको हिला लेना, ये बहुत ज्यादा उनके लिए जरूरी है। तभी आपकी नाक धोने का जो फर्ज है वो अदा होगा। ये दो फर्ज हो गए। अब तीसरे फर्ज की तरफ चलते हैं। फर्ज नंबर 3 यह है कि तमाम जाहिरी बदन यानी सर के बालों से तलवों तक जिस्म के हर पुर्जे, हर रोंगटे पर पानी बह जाए। अक्सर आवाम बल्कि बाज पढ़े लिखे लोग ये करते हैं कि सर पर पानी डालकर बदन पर हाथ फेर लेते हैं और समझते हैं कि गुस्ल हो जाएगा। हरगिज नहीं होगा, इस तरह से भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग सर पे थोड़ा सा पानी डाला, इधर उधर हाथ मल लिए, कि जहां पानी नहीं पहुंच रहा उन्होंने हाथ में लेके ऐसे करके पानी उसको लगा लिया। बहुत सारी जगहें होती हैं, समझदार लोग हैं, सब समझ रहे हैं। तो वो ये समझते हैं कि उन्होंने हाथ में पानी लिया और गुस्ल हो गया। हालांकि बाज हिस्से जिस्म के ऐसे हैं जब तक वहां पर खास तौर पर एहतियात न की जाए तो वो धुलेंगे नहीं और गुस्ल नहीं होगा। लिहाजा आपका टाइम नहीं लेते हुए मैं वो चंद हिस्से जिस्म के बता दूं आपको जहां पर आप एहतियात रखें कि वहां पानी पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप उनको एहतियात से नहीं धोएंगे तो वहां पानी नहीं पहुंचेगा, और पानी नहीं पहुंचेगा और वो हिस्से धुलने से रह गए तो आपका गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल करने के लिए इन हिस्सों का खास ख्याल रखें। सर के बाल अगर बंधे हुए न हों तो हर बाल की जड़ से नोक तक पानी बहाना जरूरी है, और अगर बंधे हों तो मर्द पर फर्ज है कि उनको खोलकर जड़ से नोक तक पानी बहाए, और औरत पर सिर्फ जड़ तर कर लेना जरूरी है, खोलना जरूरी नहीं है। अगर चोटी इतनी सख्त बंधी हो कि बेखोले जड़ तर न होगी तो खोलना औरत के लिए भी जरूरी है। अगर आपके बाल इतने टाइट करके बंधे हुए हैं कि अंदर तक पानी नहीं पहुंचेगा तो आपको, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, खोलना और उसकी जड़ों तक पानी पहुंचाना जरूरी है। अब कानों में बाली वगैरह या सुराख का हुक्म वही है जो नाक के नथनों में सुराख का हुक्म था। ठीक है, कि कानों में अगर बाली पहने हुए हैं तो उसको हिला लें थोड़ा सा। अभी नाक के नथनों के बारे में जिक्र किया था कि अगर वहां तक पानी नहीं पहुंच रहा है तो थोड़ी हरकत दे लें। तो किसी भी सूरत अंदर तक पानी पहुंचना चाहिए। भवें और मूछे और दाढ़ी के बालों की जड़ से नोक तक और उनके नीचे की खाल का धुलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कान का हर पुर्जा और उसके सुराख का मुंह, कान का हर पुर्जा, ये पूरी जो जलेबी हुआ करती है, और इसके पीछे का हिस्सा, इसका खास ख्याल रखें, यहां तक पानी नहीं पहुंचता है। और ये इसका जो मुंह है ये पूरा धुला हुआ होना चाहिए। ठीक है, कानों के पीछे के बाल हटाकर पानी बहाएं। कानों के पीछे के बाल, ये बहुत सारे भाइयों के बड़े बड़े बाल जो हुआ करते हैं उनको यहाँ कानों के पीछे के बाल हटाएं, फिर उसके बाद में पानी बहाएं। थोड़ी और गले का जोड़, जब तक गला उठाएंगे नहीं ऊपर को तो ये हिस्सा भी भीग नहीं पाएगा बिल्कुल।
ये हिस्सा जिसको कहा जाता है थोड़ी और गले के बीच का हिस्सा, ये जो ऐसे करके हम नीचे गर्दन करेंगे तो ये आपस में मिल जाता है और यहां तक पानी नहीं पहुंच पाता, तो इस हिस्से का भी धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। बगले बे हाथ उठाए नहीं धोएंगी, बगले बिना हाथों को उठाए नहीं धुलेंगी। जब तक आप ऐसे करके हाथ ऊपर नहीं करेंगे तो बगल के अंदर पानी नहीं पहुंचेगा, पानी नहीं पहुंचेगा तो फिर वही हुक्म है कि बाल बराबर भी अगर हिस्सा आपका सूखा रहा तो गुस्ल नहीं होगा, ठीक है। बाजू का हर पहलू यह भी धोना जरूरी है। पेट का हर जर्रा, पेट का आगे का हर जर्रा इस तरह से धोया जाएगा। पेट को अगर निकला हुआ है तो आप पेट को ऊपर हाथ से उठाएंगे और नीचे की तरफ ऐसे पानी बहाएंगे अपने जो भी आपके हाथ में लोटा होगा उससे आप इसको धोएंगे। पीठ का पूरा हिस्सा, या आपकी कमर है, पीठ का पूरा हिस्सा है, इस पर अच्छे से आपको पानी बहाना है। नाफ का हिस्सा आपका, उसके अंदर भी उंगली डालकर आपको उसे साफ कर लेना है, ठीक है। जिस्म का हर रुकन जड़ से नोक तक सारा का सारा आपको पानी में धुलना ही धुलना है। अगर एक बाल बराबर भी आपकी जगह रह गई सूखी तो आपका गुस्ल नहीं होगा, समझे। अब इसी तरह से रान और पेड़ू का यह हिस्सा जो बीच का हुआ करता है, जिसे बहुत सारे लोग जंगासा भी कहते हैं, ये जोड़ भी आपका धोना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। रान और पिंडली का जोड़, जब रान और पिंडली का जोड़, जैसे हम बैठ कर के नहाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैठ कर नहाते हैं, तो रान और पिंडली आपस में मिल जाती है और वो बीच का जो जोड़ है वो सूखा नहीं रहना चाहिए, उसको भी धोना जरूरी है। तो ये थी कुछ एहतियात जो मैंने गुस्ल के बारे में आपको बताई कि जो फराइज के अंदर हैं। अभी सुन्नतों का बयान नहीं आया है, ये सिर्फ गुस्ल के फराइज हैं। इतनी चीजों की आप एहतियात रखेंगे वो मैंने लास्ट में आपको बता दी हैं। और जो फर्ज हैं जैसे कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और सारे बदन पर पानी बहाना, ये जब तक 3 काम आपके ठीक से नहीं होंगे आपका गुस्ल हो ही नहीं सकता। आप कितनी ही कोशिश कर लें, आपकी कोई ना नमाज कबूल होगी, ना आपका कोई रोजा कबूल हो, ना आप कुरान की तिलावत करें उसका सवाब, हर चीज के बदले आपको गुनाह मिलता रहेगा इसमें, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसले पेश आ जाते हैं कि इतना हिस्सा भी वो नहीं धो सकते। कोई भी परेशानी हो सकती है, किसी के कोई चोट लग गई है, किसी के कोई पट्टी बनी हुई है, तो उसमें क्या करना है, या बालों के अंदर गांठी पड़ गई है तो भाई बाल कैसे धुलेंगे। तो उसके बारे में है कि बाल में अगर गिरह पड़ जाए तो गिरह खोलकर उस पर पानी बहाना जरूरी नहीं है। यानी किसी कुछ बालों के अंदर उलझट्टे पड़ जाया करते हैं बहुत ज्यादा, या गिरह पड़ जाती है। अब ये हमारी थोड़ी सी दाढ़ी है, जैसे घूंगर वाले बाल हैं, इसी के अंदर आप देख लें तो अगर बहुत ज्यादा इसके अंदर गिरह लग जाए, वो हमें मालूम भी नहीं है कि किधर गांठी लग चुकी है हमारी दाढ़ी का किस बाल के अंदर, तो उसके लिए कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि आप उस गांठी को खोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा मसला यह है किसी के जख्म पर पट्टी वगैरह बंधी हो कि उसके खोलने में जरर या हर्ज हो। कोई जख्म लग गया या कोई चोट लग गई है ऐसी कि जिसको पट्टी को खोलने पर आपको तकलीफ होगी, आपको लगता है कि भाई अगर मैं इसको खोलूंगा, इस जगह पर पानी डालूंगा तो मेरा मर्ज बढ़ जाएगा या मेरा दर्द बढ़ जाएगा, तो उस पर पानी बहाना कैसा है। ये बयान करते हैं कि अगर आपका कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा है कि जिस पर पानी आप बहाएंगे तो वहां पर आपके दर्द बढ़ जाए, या आपकी जो है पट्टी बंधी हुई है तो आपके जख्म के अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा हो, तो इन तमाम सारी बातों की एहतियात इस तरह रखी जाएगी कि वो हिस्सा जो आपका रहेगा जिस पे आपके डॉक्टर ने आपसे ये कह रखा है कि भाई इसको पानी से आप बचा कर रखना, या खुद आपको लगता है कि मैं इस पर पानी डालूंगा तो मुझे जो है बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, तो उसको आप मसे से काम चला सकते हैं। उसके ऊपर आप हाथ को भिगोकर ऐसे मसा कर लें तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद औकात क्या होता है कि छोटी सी जगह में आपकी चोट लगी हुई है, मान लें कि इस हिस्से में मेरे थोड़ी सी चोट लगी हुई है जो एक बैंडेज से काम चल सकता है, लेकिन डॉक्टर ने इसकी बहुत लंबी चौड़ी पट्टी कर रखी है यहां से यहां तक, तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको उसके बाकी हिस्से को अच्छे से हाथ से उसका मसा करना ही पड़ेगा, पट्टी के ऊपर से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको ये लगे कि जैसे प्लास्टर होता है बहुत सारे भाइयों का कि बंधने के बाद वो खुल नहीं सकता, और खोल लिया अगर आपने उसको तो आप उसको बांध नहीं सकते दोबारा से प्लास्टर को, या कोई ऐसी पट्टी है कि जो आप खोलेंगे तो दोबारा उसको वापस अपनी शक्ल में नहीं ला सकते, यानी दोबारा नहीं बांध सकते, तो उस पर यह हुक्म है कि आप उस पट्टी के ऊपर भी अपना हाथ भिगोकर ऐसे मसा करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन एहतियात ये रखें कि जितना जख्म हो उतनी ही पट्टी हो तो बेहतर है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को बहुत सख्त वाला जुकाम हो गया हो, ये छोटा मोटा जुकाम नहीं, बहुत ही सख्त वाला जुकाम हो गया हो, अब वो सोच रहे हैं कि हम सर से पानी डालेंगे तो भाई हमारा जुकाम बढ़ जाएगा। या बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं
اور بہنیں بھی ہوتی ہیں ایسی کہ جن کی آنکھوں کے اندر پرابلم ہے کہ سر پہ پانی ڈال لیا، اس ٹائم ہماری طبیعت خراب ہے، ہم سر سے پانی ڈالیں گے تو ہماری آنکھوں کے اندر درد پھر سے بڑھ نہیں جائے، سر کا درد نہیں بڑھ جائے بہت زیادہ، بہت سخت والی بیماری کے لیے ہے یہ، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں اور اپنے ہاتھ کو بھگو کر سر کے اوپر اچھے سے مسا کر لیں، ٹھیک ہے، گیلا ہاتھ سر کے اوپر پھیر لیں اور گلے سے نہا لیں، انشاءاللہ ان کا بھی غسل ہو جائے گا۔ لیکن جب ان کی صحت واپسی ہو جائے، یعنی ان کا تندرستی ہو جائے، تو پھر ان کے لیے سر دھونا ضروری ہو جائے گا۔ اس سے پہلے پڑھی گئی نمازیں تمام قبول ہو جائیں گی، لیکن جب آپ کو صحت یابی نصیب ہو جائے تب آپ کو دوبارہ سے اپنا سر دھونا ہے، اس سے پہلے پڑھی گئی نمازیں تمام قبول ہو جائیں گی۔ اب اس میں بہت ساری عورتوں کے سامنے اور آدمیوں کے سامنے ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ جو کھانا پکانے والے لوگ ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں، بہت ساری ہماری اکثر مائیں بہنیں گھروں کے اندر جو آٹا گوندھ کر روٹیاں بنایا کرتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ناخنوں کے اندر ان کے آٹا لگا رہ گیا، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ پکانے والے کے ناخن میں آٹا، لکھنے والے کے ناخن وغیرہ پر سیاہی کا جرم عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ اگر لگی ہو تو غسل ہو جائے گا۔ کسی حصے پر آپ کے مکھی مچھر کی بیٹ لگ گئی ہو، آٹے سے آپ کے ناخن میں کوئی حصہ سنا رہ گیا ہو اور اس پہ آپ کی نظر نہیں پڑی ہو، تو اس میں بھی غسل آپ کا ہو جائے گا۔ معلوم ہونے کے بعد اس کو ہٹانا بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے پڑھی گئی نمازیں آپ کی تمام قبول ہو جائیں گی، ان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ تھا غسل کے فرضوں کا بیان اور اس میں رکھنے والی احتیاط، اور جو مسئلے پیش آتے ہیں میں نے ان کو کور کرنے کی یہاں کوشش کی ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اب غسل کی سنتیں، یہ تو فرضوں کا بیان ہو گیا، جو اگر ان میں سے اگر کوئی بھی چیز چھوٹی، آج سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا بات ہوگی، بہت لمبی ویڈیو ہوگی بھائی، اگر غسل کا طریقہ آپ سے نہیں آئے گا تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ عذاب کے مستحق بنتے رہیں گے۔ عذاب کے لیے میں نے پہلے ہی حدیث پڑھ کے آپ کو سنائی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو اس کے ساتھ میں عذاب والے حالات پیدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر تو آپ کو نظر رکھنی ہی ہے۔ اب غسل کی سنتیں بھی آپ سنتے چلیں، ٹھیک ہے۔ غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، پھر استنجے کی جگہ دھوئیں، خواہ وہاں پر گندگی لگی ہو یا نہیں لگی ہو پھر بھی آپ اس کو دھو لیں، پھر تمام بدن پر جہاں نجاست ہو اس کو دھو کر پھر نماز کی طرح وضو کریں، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کریں، مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ اگر آپ نیچے بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں تو آپ پاؤں نہیں دھوئیں گے، اگر تخت پر بیٹھ یا پھر ناتھر پر بیٹھے ہوئے ہیں تب آپ پیر بھی دھو لیں، ٹھیک ہے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی کو چپڑ لیں، بالکل ہاتھ اپنے پانی میں بھگو کر، جیسے تیل اپنے ملتے ہیں نا باڈی پر مساج کرتے ہیں، اسی طرح پورے بدن پر آپ تیل کی طرح پانی کا مساج کر لیں۔ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بھائی، ٹھیک ہے۔ خصوصاً یہ خاص رکھنا ہے سردیوں کے موسم میں ضرور کرنا ہے، اس حصے کو سنت ہے، ٹھیک ہے۔ سردیوں میں خاص اس عمل کا خیال رکھیں کہ پورے بدن پر تیل کی طرح اپنے پانی کو مل لیں آپ، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ دائیں موڈے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں موڈے پر پانی 3 مرتبہ بہائیں، پھر سر پر تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر جائے غسل سے الگ ہو جائیں۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیں۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو کھڑے، قبلے کی طرف آپ کا منہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی آپ کی پیٹھ ہونا چاہیے قبلے کی طرف، ٹھیک ہے۔ نہانے میں اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ قبلے کی طرف نہ آپ کا منہ ہو نہ آپ کی پیٹھ ہونا چاہیے۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیریں اور ملیں، اور ایسی جگہ نہائیں جہاں پر کوئی دیکھ نہ رہا ہو آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو شک ہو کہ کسی کی میرے اوپر نظر پڑ جائے گی تو یہاں ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کسی چیز سے اپنے آپ کو ڈھک کر رکھیں، اتنا حصہ آپ کا بالکل نہیں دکھنا چاہیے، اور بالکل ہرگز بولیں نہ باتھ روم کے اندر۔ اکثر لوگ کلام کرنے سے باز نہیں آتے ہیں، باتھ روم کے اندر سے بھی آوازیں آتی ہیں کہ ہمارے کپڑے دے دینا، ہماری ٹاول باہر رہ گئی ہے وہ دے دینا، ذرا شیمپو دے دینا، ذرا صابن دے دینا، تو اس طرح کے آپ بالکل کام نہ کریں۔ یہ تھا آج کا آپ کا غسل کا طریقہ جو سنت کے حساب سے ہے، جس میں فرض باتیں میں نے بتائیں، اور یہ کتاب آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں بہار شریعت، میں نے اس کے اندر سے پڑھی ہیں۔ تو حضرات یہ تھا آج کا غسل کا طریقہ جو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، تو اسی وجہ سے میں آپ کے لیے لے کر کے حاضر ہوا تھا۔ بہت سارے بھائیوں نے کہا تھا کہ مسائل کی ویڈیو بنائیں، تو اس سے بہتر مسائل کوئی ہو ہی نہیں سکتے کہ پہلے شروعات سے آپ کو بتایا جائے کہ پہلے جب آپ پاک ہوں گے تمام مسائل اس کے بعد ہی آئیں گے آپ کے۔
پہلے پاک ہونا ضروری ہے، اسی لیے میں نے پاکی والے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ آگے اور ویڈیوز آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔